रहे हैं हारून के विषय दे विच। हालेलुया। सो असी प्रभु के वचन दे विच सिखदे आ रहे हैं हारून के विषय दे विच। और हारून के सीने बन ते लगे हुए जिहड़े 12 पत्थर आ जिहड़े इजराइल के 12 गोत्रां नूं दिखाउंदे आ। और ये पत्थरां दे विच की क्वालिटी आ और गोत्रां की की आदत आ, इन्हां पत्थरां के द्वारा आपां देख रहे हैं। और इस पत्थर के विच इहनूं कहा गया है सुनहला चमकीला या दुधिया बिलौर या हीरा। इस पत्थर नूं कई नामां दे नाल पुकारिया गया और इहदे विच जिहड़ी चमक पाई जाती है असीं उस गल नूं देख रहे हैं। और इहदे विच आपां देखिआ इहदी चमक विच मसीह दी लाड़ी, समर्पण, वाडी और धार्मिकता और जित और आशीष असीं देख रहे हैं। आशीष के विषय में आपां देख रहे हैं कि आशीष भी इहदी चमक नूं की करदी आ, दिखा रही है। जो इस पत्थर विच दी चमक आ वो आशीष नूं दिखाउंदी आ। हालेलुया, हालेलुया। सो सानू भी खुदा ने जिउंदे पत्थरां की तरह हाथ पाया है। हालेलुया। असीं भी जिउंदे पत्थर हां और साडे विच भी खुदा चमक चाहुंदा। जिस तरीके नाल इहदे ते असीं दुनियावी तौर ते चमक देखदे हां उसे प्रकार खुदावंद साडे जीवनां दे विच रूहानी तौर ते चमक नूं देखना चाहुंदा है। हालेलुया। क्योंकि बात छड्ड दो। और इहदे विच आपां आशीष दे विषय विच जदों देख रहे सीगे ते इहदे विच आपां कुछ गल्लां नूं देखिआ। जिहदे विच आपां देख रहे सीगे कि आशीष जिहड़ी आशीष दी चमक आ वो भी खुदावंद खुदा ही साडे विच भरदा आ। हालेलुया। कौन भरदा भला? खुदावंद खुद भरदा आ। और वो सानू आशीष दे लई चुनदा आ और आशीष लई सानू 2 नंबर बुलाउंदा आ। और फिर आपां देखिआ सीगा कि जिहड़े मसीह नूं जाणदे आ उन्हां नूं आशीष मिलदी। हालेलुया। की करना भला? जिहड़े मसीह नूं जाणदे आ उन्हां नूं आशीष मिलदी आ। और मसीह नूं जानना आ ते फिर खुदा दी आशीष है। हालेलुया। ते जिहड़ी खुदा दी आशीष आ वो कदी खत्म हुंदी खत्म नहीं। हालेलुया। सो इसलिए असीं की करिए असीं वो आशीष पाइए जिहड़ी कदी नाश हुंदी खत्म हुंदी नहीं। ते वो आशीष सानू किहदे विचों मिलनी आ? मसीह दे विचों मिलनी आ। इसलिए सानू की करना पैना है? मसीह नूं जानना है। हालेलुया, हालेलुया। सो जेड़ा मसीह नूं जान जाऊगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ आशीष ਦੀ चमक ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ खुदावन खुदा भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मसीह ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਬਿਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਫਿਰ ਆਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा सानू क्यों चाहता है कि असीं मसीह नूं जाणीए ते आशीष पाइए, है ना? आशीष देण लई, है ना, कि असीं मसीह नूं जाणीए, असीं आशीष पाइए। दूसरे नंबर ते खुदा क्यों चाहता है कि असीं मसीह नूं जाणीए? इसलिए जाणीए कि साडा सुभाव भी किहदे वर्गा हो जावे। असीं मसीह नूं जाणांगे नहीं ते साडा सुभाव मसीह वाला होगा नहीं। असीं मसीह की तरह माफ कर सकांगे नहीं। असीं मसीह की तरह प्यार कर सकांगे नहीं। हालेलुया। असीं मसीह की तरह पिता नूं खुश कर सकांगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जिद्दां जिद्दां मसीह नूं जाणदे जावांगे उसे प्रकार मसीह के गुण साडे विच आए जाणगे, जो साडे लई की बनदे जाणगे? चमक बनदे जाणगे। हालेलुया, हालेलुया। सो आओ चौथी गल आप देख रहे सी, जो सुसमाचार नूं जानदे आ। किन्हां नूं आशीष मिलदी? फिर सुसमाचार, है ना? सुसमाचार मतलब यीशु मसीह दे वसीले दे नाल साडे तक आया है समाचार। यीशु मसीह दे वसीले दे नाल आया समाचार की आ? साडे छुटकारे दा समाचार, साडी सच्ची बरकत दा समाचार, साडे अनंत जीवन दा समाचार। हालेलुया। साडे परमेश्वर दी संतान बनन दा समाचार,
ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਸੱਚੀ ਮਿਰਾਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਮਾਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ਬੂਰ 99 ਦੀ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਲਲਕਾਰ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕਸਰ ਵੀ ਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਧੰਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਧੰਨ। ਧੰਨ ਮੀਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਲਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਾਣਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ? ਜਾਣਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਐਸਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਰਦਕਈ ਨੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਆ? ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪਾਇਆ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਐਸਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੌਕਾ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਐਸਤਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ? ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਣ, ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਸੀਲੇ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਵਸੀਲੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਬਚਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫੀਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਦਿਆਲਪੁਰ, ਸੰਸਾਰਪੁਰ, ਧੋਗੜੀ, ਸ਼ਾਂਗਲਾ, ਬੂਟਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਆ, ਹਨਾ।
ਸਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਲਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਪੂਰੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਬਾਰਿਸ਼, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਸਰਦੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ, ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਖੋਲਦਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਲਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਭੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਚਮਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 11:6 ਹੈ। हाँ, हालेलुया। पढ़िए। ਅਤੇ ਤਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਵੇ। हाँ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਧੰਨ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ, ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ, ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਠੋਕਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਧੰਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਧੰਨ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਚਮਕ ਆ। 6ਵੇਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਚਮਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸੀ, ਬਿਲਹਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਬਲੂਨ, ਨਪਤਾਲੀ, ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਪਤਾਲੀ। ਸੋ ਨਪਤਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਮਕ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਰਾਖੇਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹੀ ਆ, ਰਾਖੇਲ ਦੇ, ਹਾਂ ਸੌਰੀ, ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਰਾਖੇਲ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਨਫਤਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਨਫਤਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਆ? ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੜੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਭਲਾ? ਜਿੱਤ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੜਨਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਜਿੱਤਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਆ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਵੀ ਚਮਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ? ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾੜੀ ਥੋੜੀ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ?
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਟਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਤੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਆ। ਵੈਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਤਾਨੇ ਕੱਸਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 45 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੀ ਚਮਕ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੁਣਦਾ ਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਾਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਾਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਭਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਆਸ਼ੀਸ਼, ਮਤਲਬ ਬਰਕਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਭਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੇ ਆ ਬਈ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਚਮਕ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਏ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਬਹੁ ਮੁੱਲਾ ਆ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਚੋਂ ਖੋਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ? ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਵੱਖਰੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ। ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਆ, ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਹਨਾ, ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਰੋਗਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਔਰ ਸਾਡੀ ਚਮਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਵੱਧ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਸੜ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਚ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਠਹਿਰਦਾ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰਦਾ? ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰਦਾ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਲੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਆ? ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਚਮਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਵਚਨ ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਫੁੱਟਣੀ ਆ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਆ? ਸੁਣਨਾ। ਸੁਣੀ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਰਨ ਬਾਹਰ ਆਉਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਬਾਹਰ ਆਉਗੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੁਣਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ? ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ।
विश्वास सुनना क्या है ना, हालेलुया। पर सुनना की आ, मसीह दे वचन दे विचों सुनना आ, हालेलुया। बहुत सारे विश्वास करने वाले टेलीविजन सुनते आ, दुनियावी प्रोग्राम सुनते आ, दुनियावी गल्लां बातां सुनते आ, और वो सुनने नाल विश्वास आ सकता नहीं। विश्वास होना ते कादे नाल आ, हालेलुया। विश्वास सुनने नाल, सुनना किहदे विचों, मसीह दे वचन दे विचों। सो इसलिए आपां रोज की सुनना आ, मसीह दा वचन सुनना है, ताकि साडे विच विश्वास रूपी ये जलाल दी किरण, रोशनी दी किरण, ये चमक साडे विच आ जाए, हालेलुया। एक गल होर पढ़ के फिर प्रार्थना करते हैं। जबूर 32 ओदी एक आयत, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰਲਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਲਾਤੀਆਂ 3:9 ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਵਚਨ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਲੂਕਾ 1:45, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਗਲਾਤੀਆਂ 3:9। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਹਾਂ, ਉਹ ਨੇਚਾਵਾਨ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ। ਹਾਂ, ਨੇਚਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਭਲਾ, ਮੁਬਾਰਕ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਬੂਰ 32 ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ, ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਅਪਰਾਧ ਖਿਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਪ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਧੰਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦਾ अपराध की हो गया, क्षमा हो गया, ते पाप की किया गया भला, टकिया गया, हालेलुया। सीधा बोलो, जे साडे किसी दा अपराध टकिया गया, क्षमा हो गया है, ते असीं की हो गए हैं भला, खुदा ने अपने खाते सानू की लिख लिया, मुबारक, धन लिख लिया, बरकत वाले लिख लिया। इन्हां ने सच्ची बरकत पा लई, क्योंकि इन्हां दा पाप की हो गया भला, माफ हो गया। ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਆ, ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਫ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਢੱਕੇ ਆ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਦਾ ਕਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਗਏ। इस जीवन च भी मुबारक हो गए और आने वाले जीवन च भी असं की हो गए हैं, मुबारक हो गए, हालेलुया। एक वचन इहदे नाल होर पढ़ लो, रोमियो 4:7, फिर प्रार्थना करते हैं जल्दी। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਖਿਮਾ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਖਿਮਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਪ ਟਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਰੋਮੀਓ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਆ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ क्षमा ਹੋ ਗਏ, ਲਿਖ ਲਓ ਇਹ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, क्षमा, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਆ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। खुदावन खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते, धन्यवाद करते अज के अच्छे समय लिए इस जगह ते बैठ के जो तेरे वचन ते मनन होया खुदावन, मैं प्रार्थना करदा खुदावन, जो असीं हरोन दे सीने बंद ते लगे छेवें पत्थर और उहदी चमक नूं देख रहे हैं खुदावन, और उहदी चमक विच बड़े विषय निकल के आ गए हैं खुदावन, और असीं उन्हां विषयां विचों निकलिया विषय आशीष नूं देख रहे हैं। आशीष दी चमक खुदा साडे च किस प्रकार भर रहा है प्रभु, जदों प्रगट किया है खुदावन, साडे विच भी वो चमक पाई जावे, रहम करना प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच। हुण साडे खुदा दा फजल, बाप दी मोहब्बत, पवित्र आत्मा दी फाखशात हुण तो लेके हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारां को नाल नाम दी रहे, आमीन, हालेलुया।